पुलिस दिवस के अवसर पर एक सप्ताहव्यापी कार्यक्रम में रानीगंज ट्रैफिक गार्ड उचितोष मंडल के नेतृत्व में हेलमेट पहनकर एक बाइक रैली निकाली गई। साथ ही पथनाट्य के माध्यम से लोगों को ट्रैफिक आइन के प्रति जागरूक किया गया। रैली डालपट्टी मोड़ से शुरू होकर सीआर रोड होते हुए एनएसबी रोड पकड़कर रानीगंज रेलवे ग्राउंड में जाकर समाप्त हुआ। से निकल जाता है तो थोड़ी दूर जाके आता है और थोड़ी दूर जाके एक आदमी से तो टकरा जाता है और दोनों ही गिर जाते हैं। सब कुछ बेकार। मुकेश राय हेलमेट के लिए और थोड़ी सी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो हेलमेट पहनिए, अपने आप के लिए पहनिए, अपने परिवार के लिए पहनिए, पुलिस के लिए नहीं, अपने आप को। बारी है एक कहानी की। एक कहानी कोई भूत प्रेत या चुड़ैल की नहीं, कोई राजा महाराजा की नहीं। एक कहानी है आपकी, हमारी, हम की, सबकी, जिसको मोटरसाइकिल है प्यारी। तो आइए देखते हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। कुमार बाजार स्थित नया बस्ती सार्वजनिक दुर्गोत्सव कमेटी के पहल पर संहति संघ का दूसरा साल दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। वही इसी को लेकर फूटी पूजा का कार्य कल संपन्न हुआ था। দুর্গোৎসব পুজো কমিটি পরিচালনায় সংগতি সংঘ আজকে খুঁটি পূজা কীভাবে করলেন যদি আমাদের একটু জানান শহরবাসী। कुमार बाजार नतुन बस्ती सार्वजनिक पूजा हम लोग सब मिलके पूरा पाड़ा मिलके हम लोग खुटी पूजा आज किए गणेश चतुर्थी के, और अगले साल से दोबारा दूसरा साल हम लोग कर रहे हैं और आशा करेंगे कि हम लोग कंटिन्यू आगे भी करते रहेंगे माँ दुर्गा का कृपा से। और हम लोग सब सहमति से पूरे पाड़ा मिलके हम लोग ये पूजा को खुटी पूजा को कर रहे हैं। अच्छा, कितना साल हो रहा है इस बार, इस साल लेके? ये दूसरा साल हो रहा है। क्या थीम रखे पूजा का, क्या मतलब बजट बैठता है? बजट हम लोग बहुत बड़ा बजट नहीं है, छोटा बजट है, 2-2.5 लाख का बजट हम लोग का भी है। फिर आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको और आगे ले जाएं, बड़े लेवल पे हम लोग इसको पूजा को फिर ले जाएं। अभी हम लोग का सब छोटे छोटे मिलके हम लोग 2.5 लाख का बजट मोटा मोटी है। इस जगह का नाम, आपका नाम? कुमार बाजार नतुन बस्ती। आपका नाम? शैलेंद्र सिंह, कमेटी के हम प्रेसिडेंट हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कोलकाता के श्यामबाग में तृणमूल कांग्रेस का झंडा फाड़ने का विरोध औद्योगिक क्षेत्र रानीगंज में भी हुआ। युवा तृणमूल कांग्रेस रानीगंज ब्लॉक अध्यक्ष विक्टर बागची और बापी चक्रवर्ती ने रानीगंज में नेताजी सुभाष बोस प्रतिमा के नीचे टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर एक विरोध सभा आयोजित की गई। मौके पर तृणमूल कांग्रेस टाउन अध्यक्ष रुपेश यादव, अल्पसंख्यक बालक अध्यक्ष नियाज अहमद, अशरफ खान समेत विभिन्न पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। রাজনৈতিক চক্রান্তের বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ আর্যিকরের সংক্রান্তের রাজনীতিকরণ হচ্ছে কেন? বিজেপির সুবিধা এইরকম ভাবে জবাবদারি হয়, এইরকম ভাবে জবাবদারি বর্ধমান সাইবাড়ির যে দুর্ঘটনা ঘটেছিল, অবন্তীর ভদ্রমহিলার 2 ছেলে কংগ্রেসের মিছিলে বেরিয়েছিল, তখন সুদিন কলকাতার রাজপথে অরাজনৈতিক প্রতিবাদের কথা বলে
কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম সিপিএমের হারমাত বাহিনী, বিশেষ করে যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েরা এসে এবং কলকাতার যারা সিপিএম হারমাত, তারা অরাজনৈতিক জনসভার মধ্যে দিয়ে ভিতরে থেকে আমাদের গর্ব, আমাদের মায়ের কাপড়, আমার বোনের কাপড়, আমার বউয়ের কাপড়, আমার ছেলের কাপড়, আমার দলের পতাকা ওরা পুড়িয়েছে, তারই বিরুদ্ধে আমরা রানীগঞ্জ শহর যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা ধিক্কার জানালাম এবং একটা ধিক্কার প্রতিবাদ সভা করলাম এবং টায়ার জ্বালিয়ে আমরা প্রতিবাদ করলাম। আমরা ওই সিপিএম হারমাত বাহিনীকে জানিয়ে দিতে চাই, ৩৪ বছরে আপনারা পশ্চিমবাংলার বুকে অনেক অত্যাচার সংগঠিত করেছেন। পানতলা, ধানতলা, সাইবাড়ি, নিতাই, সিগুর, নন্দীগ্রাম, রানীগঞ্জের বুকে বলাইখা, শীতল গোসাই থেকে আরম্ভ করে হাজার হাজার মানুষকে আপনারা হত্যা করেছেন। আর আপনারা হত্যা লীলার মাধ্যম দিয়ে পশ্চিমবাংলাকে অশান্ত করার চেষ্টা করবেন না। পশ্চিমবাংলার মানুষ ওই সিপিএমকে জিরো করে দিয়েছে, ওরা খড়কুটার মাধ্যম দিয়ে আবার উঠে আসতে চাইছে বন্ধু, কিন্তু পশ্চিমবাংলার কান্ডারি মমতা ব্যানার্জি উন্নয়নের মাধ্যম দিয়ে পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যে যে কাজ করছে, তারই মাধ্যম দিয়ে পশ্চিমবাংলার মানুষ বিগত দিনে মমতা ব্যানার্জিকে 2011 সালে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং ভবিষ্যতেও মমতা ব্যানার্জির হাত ধরে আমাদের পশ্চিমবাংলায় তৃণমূলই আছে, তৃণমূলই থাকবে এবং ভবিষ্যতেও তৃণমূলই আসবে। আমরা সিপিএমকে আমরা জানিয়ে দিতে চাই, আপনারা সশস্ত্র করার চেষ্টা করবেন না, আপনারা সন্ত্রাস করার চেষ্টা করবেন না, আমাদের পতাকা পুড়িয়ে দেবেন না। আমাদের হাতেও দিয়াশালাই আছে, আপনাদেরও পতাকা আছে, কিন্তু আপনাদের মতো কুৎসিত শিক্ষা আমার নেই। আমরা মমতা ব্যানার্জির দল করি, আমরা মমতা ব্যানার্জির। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रविवार को वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फोरम की ओर से रानीगंज स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कार्यालय में अभया क्लिनिक का आयोजन किया गया। यहां आंदोलनरत जूनियर डॉक्टरों द्वारा आम लोगों को निःशुल्क इलाज किया गया। इससे कोलकाता मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की घटना थी, जिसके 1 महीने बाद भी दोषियों को सजा नहीं मिली। কি কারণে লাগানো হয়েছে? অভয় ক্লিনিক আজকে অভয়ার যে একটা নৃশংস জঘন্য একটা ঘটনা ঘটেছে সেটার প্রতীকী হিসাবে আজকে আমরা বিনামূল্যে পুরো রাজ্য জুড়ে আমাদের আজকে অভয় ক্লিনিক হচ্ছে এবং অভয় ক্লিনিকটা আগেও চালু আছে, গত 2 সপ্তাহ ধরে এটা চলছে, কিন্তু আজকে যেহেতু 1 মাস পূর্ণ হচ্ছে সেই জন্য আজকে আমরা প্রতীকী অভয় ক্লিনিক করছি। গতকাল সন্ধ্যের সময় যে জুনিয়র ডক্টরস ফোরাম ওরা এই কতগুলো কর্মসূচি নিয়েছে সেটা আমরা জানতে পারি, আমাদেরকেও পাঠিয়েছে, কিন্তু এত দেরিতে পাঠিয়েছে। আমরা সকাল থেকে মাইকিং করেছি এবং আমাদের সমস্ত রকমের ডাক্তাররা এখানে আজকে উপস্থিত আছে। রানীগঞ্জ আইএমএতে আমরা এটা করছি এবং দুপুর 2টো অবধি আমরা চালাবো। এখানে আমরা জেনারেল চেক আপ, তারপর আই ক্লিনিক, ইএনটি, অর্থোপেডিক্স, সব রকমের গাইনি, সমস্ত রকমের পরিষেবাই আমরা দিচ্ছি। আর আজকে আরও কিছু কর্মসূচি আছে আমাদের, সেটা একটা হচ্ছে আমরা মানববন্ধন করব, সেটা হচ্ছে মধুসূদন স্ট্যাচু থেকে নেতাজি স্ট্যাচু পর্যন্ত এইখানে আমরা মানববন্ধন করব এবং মাঝখানে 5:30টার সময়, বিকেল 5টা থেকে হবে, আর 5:30 নাগাদ আমরা একটু জমায়েত হয়ে তার বাংলা মোড়ের ওখানে জাতীয় সঙ্গীত গাইব সকলে মিলে। আমরা আন্দোলনটা চালিয়ে যাচ্ছি একটু একটু করে, সমস্ত আপনারাও টিভিতে দেখছেন, আমরাও জানতে পাচ্ছি যে একটু একটু করে প্রমাণ আসছে। গতকাল যেখানে যেই অংশটা ভাঙা হয়েছে, আপনারা সবাই জানেন যে অভয়া বা তিলোত্তমা আমাদের বোন, মেডিকেল ছাত্রী, ডাক্তার, আরজি করে 1 মাস আগে নৃশংস বর্বরভাবে তাকে ধর্ষণ এবং হত্যা করা হয়েছিল তার নিজের ডিপার্টমেন্টে, তার নিজের সবথেকে সেফ জায়গার মধ্যে। আমাদের খুব একটা হাতি ঘোড়া কিছু দাবি নেই, আমাদের দাবি হচ্ছে যে এই যে নৃশংস কাজ যারা করেছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক, যারা এই ঘটনাটাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক, এবং
যে এই অপরাধ চক্র ডাক্তারি শিক্ষার ভেতরে ঢুকে পড়েছে, সেইটাকে সমূলে উৎপাদিত করা হোক। ডাক্তারদের এই আন্দোলন আজ আর ডাক্তারদের আন্দোলন নেই, এটা সব মানুষের, গোটা সমাজের আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। আজ সেই ঘটনার 1 মাস পূর্তি হলো, অথচ আজকেও 1 মাস 30 দিন পেরিয়ে গেছে, অভয়া আজও বিচারহীন। তাই ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টর ফোরামের ডাকে আজ আমাদের এখানে রানীগঞ্জ ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন ফ্রিতে অভয়া ক্লিনিক চালু করেছে, যেখানে ফ্রিতে পেশেন্টদেরকে দেখা হচ্ছে, তাদের ওষুধ দেওয়া হচ্ছে, তাদের ছোটোখাটো পরীক্ষা নিরীক্ষাও করা হচ্ছে। তার সাথে আজকে বিকেল 5টায় আমরা সমস্ত স্তরের মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছি, আজকে আমরা মানববন্ধন করব এই নেতাজি সুভাষচন্দ্র স্ট্যাচু থেকে রামবাগান অবধি। সবাই দয়া করে আসবেন এবং রাত্রির 10টা থেকে 12টা নেতা। की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से प्रतिष्ठा दिवस के उपलक्ष्य में 1 सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम को लेकर जामुड़िया थाना एवं जामुड़िया ट्रैफिक गार्ड की ओर से विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वही शीरिषडांगा फुटबॉल मैदान शुक्रवार से शुरू हुए 2 दिवसीय फुटबॉल खेल का फाइनल मैच शनिवार को पारूडांगा एवं शिशिरडांगा के बीच खेला गया, जिसमें पारूडांगा ने खेल के दौरान 3 गोल दिया, वहीं शिशिरडांगा खेल के दौरान 1 गोल ही दे सकी, जिसमें इस खेल में पारूडांगा ने 2 गोल से विजय हासिल कर कप पर अपना कब्जा कर लिया। इस मौके पर डीसी ट्रैफिक पीवीजी सतीश, एडीसी ट्रैफिक प्रदीप कुमार मंडल, टीआई राणा अंबिका दत्ता, सीआई सुशांतो चैटर्जी, ओसी राजशेखर मुखर्जी, ट्रैफिक ओसी प्रसन्नजीत मंडल, विधायक हरेराम सिंह, सुब्रत अधिकारी शेख शानदार उपस्थित थे। फाउंडेशन डे রেজিং ডে উপলক্ষে আমরা প্রত্যেক জায়গাতেই এই রকম মানুষের কাছে গিয়ে কোনো রক্তদান শিবির, কেউ এরকম ম্যাচ আয়োজিত করছে। এত বড় ম্যাচ আজকে জামুরিয়া থানা আর জামুরিয়া ট্রাফিক গার্ড আয়োজিত করেছে, আর আপনারা সবাই এখানে এসে ভাগ দিয়েছেন। আর যে টিমগুলো পার্টিসিপেট করেছে ভালো পারফরমেন্স দিয়েছে, আর আমি শুভেচ্ছা জানাবো দুটো টিমকেও, কেউ হেরেছে কেউ জিতেছে, কিন্তু খেলার ভাগ নেওয়ার এটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট। আর যা অফিসার আর স্টাফ জামুরিয়া ট্রাফিক গার্ড আর জামুরিয়া থানার আর সিনিয়র অফিসার আমাদের সিআই রানীগঞ্জ সাহেব আর সবাই যারা সাপোর্ট করেছে, সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এত ভালো প্রোগ্রাম কন্ডাক্ট করানোর জন্য। আর আপনাদের সবাইকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এইরকম ভাগ নিয়ে পুলিশের কাছে এসে। এমএলএ সাহেব বলেছেন আগে পুলিশের ছবি একটু আলাদা ছিল, এখন পুলিশ নিজে মানুষের কাছে গিয়ে মানুষের জন্য কোনো সময় মোবাইল ফেরত দিচ্ছে, কোনো সময় নিজেই এরকম প্রোগ্রাম কন্ডাক্ট করছে, কোনো সময় সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফের মাধ্যমে আমরা কিছু প্রোগ্রামগুলো কন্ডাক্ট করছি। মুখ্য উদ্দেশ্য এটাই কি আমরা আপনাদের মধ্যে থেকেই উঠে এসেছি। আমাদের যারা কনস্টেবল আছে, সাব ইন্সপেক্টর, সিনিয়র অফিসাররা, সিভিক, টেম্পোরারি হোমগার্ড, সবাই আপনাদের মধ্যে থেকে উঠে এসেছে। আমরা কোনো আলাদা নেই, আপনাদের জন্যই কাজ করছি, আপনাদের জন্যই সবসময় থাকবো, এটাই আবার আমরা বলানোর জন্য আপনাদের কাছে এসে এরকমের প্রোগ্রাম আয়োজিত করছি। তাছাড়া আমাদের যাত্রী সাথী অ্যাপকে নিয়ে যেটা আগে বলা হয়েছে, আমি রিকোয়েস্ট করব আপনাদের সবাইকে, আপনারা জানেন যে উবার, ওলা মতো প্রাইভেট অ্যাপগুলো আছে, কিন্তু ওখানে কিছু প্রবলেম আছে, তো মানুষ এত সহজভাবে ইউজ করতে পারছে না, আর ড্রাইভাররাও ওদের জন্য কিছু। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে
অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। आरजीकर घटना के विरोध में राज्य के बाकी हिस्सों के साथ साथ बांकुड़ा सम्मिलित मेडिकल कॉलेज और जूनियर डॉक्टर लगातार हड़ताल पर है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी उन्होंने स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से बांकुड़ा में अभया क्लिनिक शुरू किया। वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फोरम के अभया क्लिनिक में रविवार और सप्ताहांत पर भी भीड़ रहती है। उक्त संस्था के सदस्य लगातार अस्पताल के बाहर खुले आसमान के नीचे आम लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 9 अगस्त से 5 सितंबर तक बांकुड़ा सम्मिलित मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 7,742 मरीज भर्ती हुए। इनमें से सर्जरी विभाग में 2,647, 608, शिशु एवं प्रसूति विभाग में 1,620, शिशु रोग विभाग में 2,230, हड्डी विभाग में 221 और अन्य विभागों में 410 मरीज भर्ती हुए हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि ऐसे में किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। इस दिन अस्पताल आए अधिकांश लोगों ने आंदोलन के बावजूद जूनियर डॉक्टरों की पहल अभया क्लिनिक की सराहना की। শুরু করা হলো, এর দ্বারাই সাধারণ মানুষপত্র উপকৃত হবে এবং এর প্রয়োজন কোথায়? দেখুন, আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের ওপিডি প্রায় রোজই খোলা। যেমনভাবে চিকিৎসা পরিষেবা চলছিল একইভাবে চলছে। ইনডোরে বহু পেশেন্ট এখন ভর্তি আছেন। সিনিয়র ডক্টরসরা 24 ঘন্টাই রোগী দেখছেন। আমরা আজকে এই অভয়া ক্লিনিকটা করার প্রধান উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে যে আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের হাসপাতালের যে আমাদের জন্য যে ব্যবস্থাটা সেটা যথাযথ নয় এবং সেটা আমাদের কাজ করার পক্ষে যথেষ্টই অসুবিধাজনক। তাই আমরা হাসপাতালের বাইরে, মূল বিল্ডিং এর বাইরে আমরা অভয়া ক্লিনিকের আয়োজন করেছি, যাতে আমরা এই বার্তাটা পৌঁছে দিতে পারি, যাতে সমস্ত মেডিকেল কলেজে আমাদের জন্য চিকিৎসার যে পরিকাঠামো সেটা যাতে আরো ভালো করা যায়, যাতে আমরা রোগী পরিষেবা ভালো দিতে পারি। আর আমার মনে হয় যেহেতু রবিবার ওপিডি বন্ধ থাকে সবাই জানেন, কিন্তু বহু মানুষের যেমন দেখতে পাচ্ছেন সমস্যা অনেক রকমই থাকে, বা যারা পেশেন্ট পার্টিরা ভর্তি থাকেন তাদেরও অনেক সময় অনেক সমস্যা হয়। তারা যাতে দেখাতে পারেন ডাক্তার, এবং যেহেতু আমাদের সমস্ত বিভাগের জুনিয়র ডাক্তাররা সবাই উপস্থিত আছেন, আমার মনে হয় এটার মাধ্যমে আমরা আরো অনেক লোকের কাছে পৌঁছতে পারবো, আমাদের প্রতিবাদটা সবার সামনে তুলে ধরতে। এখানে ডাক্তার দেখাতে আমি খুবই তাই এরা যে আয়োজনটা করেছে, যে অভয়া ক্লিনিকের যে আয়োজনটা করেছে, এটা খুব সুন্দর এবং খুব ভালো লাগছে। মানে যে চিকিৎসা পরিষেবা যে কি হবে কি না হবে এখন তো আমি বলতে পারছি না, এখন তো আমি লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। তাই আমি সকলের মঙ্গল কামনার জন্য আমি চাইছি যে এই অভয়া ক্লিনিকের সমস্ত রোগী যারা আছে, পেশেন্ট যারা আছে, তারা যেন সুস্থ হবে এই রোগের চিকিৎসা। এটা সাধারণ মানুষের ঠিকই ভালোই লাভবান হবে, কারণ সাধারণ মানুষ যারা আজকে আউটডোর বন্ধ, আজকের দিনে উদ্যোগটা খুবই সাধুবাদ যোগ্য, ভালোই হবে সাধারণ মানুষের। আপনারা কি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত ছিলেন কোথাও কিছু? না, ঠিক আমাদের এখানে রোগী ভর্তি আছে, পরিষেবা বঞ্চিত নয় এখন। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एक महीने बाद भी लापता हत्यारे को न्याय नहीं मिलने पर पश्चिम वर्धमान जिला कांग्रेस तिलोत्तमा दुष्कर्म व हत्या मामले की त्वरित सुनवाई की मांग को लेकर सड़क पर उतरी। अन्य भविष्य में किसी भी मां, बहन, दीदी के साथ ऐसी कोई घटना ना घटे। 1 महीना बीत गया और अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई। असली दोषियों को सजा देने की मांग को लेकर आज स्टील मार्केट प्रांतीय का पंचमाथा चौराहे से भिरंगी तक मार्च निकाला गया। পেরোলে 1 মাস অতিক্রান্ত হবে, কিন্তু এখনো তিলোত্তমার আসামিদের যথোপযুক্ত শাস্তির কোনো বিধান হয়নি। বহু আসামি এখনো বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশ তদন্ত লোপের চেষ্টা করছে, সিবিআই 1 মাস ধরে নীরব দর্শকের ভূমিকায় পালন করছে। আজকে রাত পেরোলে 1 মাস, তাই আমরা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছি। আমরা চাই অবিলম্বে কালকে সুপ্রিম কোর্টের যে রায় বেরোবার কথা আছে
সেখানে যে বিচার প্রক্রিয়া হবে তাতে যেন অবিলম্বে দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের শাস্তিদানের বিধান দেওয়া হয় এবং তার সাথে সাথে যারা এই ঘটনার তথ্য প্রমাণ লোপের চেষ্টা করেছে তাদেরও যেন ধরে বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। আমরা সেই আর্জি রাখবো যেন আমাদের আর কোনো মা, কোনো বোন, কোনো স্ত্রীকে, কোনো মেয়েকে যেন আর এইভাবে নির্যাতন ধর্ষিত হতে না হয়, তার বিচার আমরা চাইছি। শান্তিকা পাঁচমাথা মোড় থেকে ভিরিঙ্গি মোড় পর্যন্ত এই পদযাত্রা করেছি। জেলা কংগ্রেস সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তী। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। 8 सितंबर को इंडियन बैंक द्वारा आसनसोल जोन ने संपत्तियों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए एक परिसंपत्ति मेले का आयोजन किया। संपत्ति मेले में आसनसोल जोन के तहत 56 संपत्तियों की सरफेसी बिक्री प्रदर्शित की गई है। गुण पश्चिम बर्धमान, पूर्व बर्धमान, बांकुड़ा, बीरभूम और पुरुलिया का प्रदर्शन किया गया। परिसंपत्ति मेला 8 सितंबर 2024 को पियरलेस होटल दुर्गापुर में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन श्री ने किया। KL गुप्ता सहायक प्रबंधक FGMO कोलकाता और श्री अनिर्बान दत्ता आंचलिक प्रबंधक आसनसोल जोन जिलेवार 5 स्टॉल संबंधित जिलों के संपत्तियों को प्रदर्शित करते हैं। আজকের অ্যাসেট ফেয়ার আমরা দুর্গাপুরে অ্যারেঞ্জ করেছি। সেটার কারণটা হচ্ছে আমাদের আসানসোল জোনাল অফিসের আন্ডারে যে 5টি ডিস্ট্রিক্ট আছেন, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর আর পুরুলিয়া, এই 5টি ডিস্ট্রিক্টের 56টি প্রপার্টি যেগুলোতে ব্যাংক লোন দিয়েছিল, প্রপার্টি সেখানে মর্টগেজ ছিল, সেই লোনগুলি NPA হওয়ার দরুন ব্যাংক সেই প্রপার্টি অ্যাটাচ করেছে আন্ডার সারফেসি অ্যাক্ট, এবং সেই প্রপার্টিগুলো সেল করার জন্য আমরা এখানে সেই প্রপার্টিগুলিকে ডিসপ্লে করেছি। কতগুলো প্রপার্টি রয়েছে এবং কত টাকা টোটাল অ্যামাউন্ট? টোটাল 56টি প্রপার্টি আছে, 8 কোটি টাকার অ্যামাউন্ট। আর ম্যাক্সিমাম প্রপার্টি আমাদের বর্ধমান ডিস্ট্রিক্টের আছে, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং বীরভূম এই ডিস্ট্রিক্টেরও প্রপার্টিগুলি আছে, এবং বিডাররা আসবেন, সেগুলি দেখবেন। এই প্রপার্টি প্রত্যেকটা ব্যাংকের সার্ফেসি অ্যাক্ট করে ব্যাংক এগুলি পজিশন নিয়েছে। কিছু সিম্বলিকে আছে, কিছু ফিজিক্যালে আছে। সিম্বলিকে যেগুলি আছে সেগুলোও আমরা ডিএম অফিসে অ্যাপ্লাই করে দিয়েছি ইয়ের জন্য, এই ফিজিক্যাল পজিশন এর জন্য সেগুলি পাওয়া যাবে খুব শিগগিরই। এবং আমরা সেই প্রপার্টিগুলিকে সেল করে, আর প্রপার্টি যেহেতু আমাদের সার্চ করে ভ্যালুয়েশন করে সেই প্রপার্টির এগেনস্টেও আমরা লোন দিয়েছিলাম, অতএব লিগাল অ্যাঙ্গেলে প্রপার্টিগুলি পুরোপুরি সেফ, চেন অফ টাইটেল ডিডস পুরোপুরি সেফ। তাই জন্যে আর ইনভেস্টার্সরা যারা বিড করবেন এখানে, তাদের অ্যামাউন্টও পুরোপুরি ব্যাংকের হাতে সেফ। তারপরে যখন বিডিং হবে, যে ফাইনাল যে সাকসেসফুল বিডার হবে তাকে আমরা। কত তারিখে এই অকশনটা হচ্ছে? এই অকশনের 2টো তারিখ আছে এখন, একটা হচ্ছে 11 তারিখে সেপ্টেম্বর, আর একটা হচ্ছে 25শে সেপ্টেম্বর। এই অ্যাসেট ফেয়ারে সাধারণ মানুষের কতটা সুবিধা হচ্ছে? সাধারণ মানুষের সুবিধা এটাই যে সাধারণ মানুষ এখানে এসে ভিজিট করে প্রত্যেকটি অ্যাসেট নিজের চোখে দেখতে পারবেন। আপনারা দেখবেন যে প্রত্যেকটি অ্যাসেটের নিচে 5-6খানা করে QR কোড আছে। ওই QR কোডে পুরো স্ক্যান করলেই টোটাল প্রপার্টি ডেসক্রিপশন, যেরকম নেচার অফ প্রপার্টি, প্রাইস, আপনার প্রপার্টির ভিডিও, লোকেশন, সব কিছু ওখানে পাবেন। অতএব প্রপার্টির যেটা ভার্চুয়াল ট্যুর, সেটা বিডাররা সঙ্গে সঙ্গে ওই QR কোড স্ক্যান করেই নিতে পারবেন। তো প্রপার্টি পুরো ওনারা দেখবেন, দেখে ওনার যদি পছন্দ হয়, ওনারা যারা এখান থেকে ক্রয় করবে তাদের কি লোনের কোনো সুবিধা? হ্যাঁ, যারা এখান থেকে ক্রয় করবেন তাদের লোন আমরা দেবো, ব্যাংক সেটা দিয়ে থাকে, তাতে কোনো প্রবলেম নেই। কী আছে প্রপার্টির মধ্যে কিছু রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টি আছে, কিছু ভেকেন্ট প্লট আছে, কিছু শপস আছে, ফ্যাক্টরি প্রেমিসেস আছে, কমার্শিয়াল আছে, প্রপার্টিসও আছে, সব মিলিয়ে মিশিয়ে। আপনার নাম? হ্যাঁ, অনির্বাণ দত্ত, আমি জোনাল ম্যানেজার, আসানসোল জোন, इंडियन बैंक। थैंक यू। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ECL के केंदा एरिया के CL जामबाद में केंदा एरिया ओपन कास्ट माइंस की सुरक्षा संगठन को मजबूत बनाने के लिए इनमोसा ने बैठक आयोजित किया। इस दौरान इनमोसा के संयुक्त महासचिव SK रॉय चौधरी ने कहा कि इनमोसा संगठन को मजबूत बनाने और ECL में वर्करों की सुरक्षा के लिए हम आज बैठक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओपन कास्ट माइंस में दुर्घटना घटने का नाम नहीं ले रही है।
इसीलिए आज हम लोग इस सीएल के खदानों में सुरक्षा और केंद्र एरिया में माइनिंग सुपरवाइजर स्टाफ की पदोन्नति नियम अनुसार जितनी होनी चाहिए उतनी पदोन्नति नहीं हो रही है, उसके बारे में भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। इस दौरान सीनियर ओबरमैन केंद्र उत्पल बैनर्जी, केंद्र एरिया अध्यक्ष भवानी प्रसाद मुखर्जी, एरिया सचिव कपिल देव राम, सीनियर ओबरमैन मिथुन वाद्यकर तथा अन्य सभी सदस्यगण उपस्थित रहे। আমি জানি না, কিন্তু আমার টিম কিন্তু আবল টিম, এর কোনো তুলনা হয় না। প্রত্যেকটা লোক ভীষণ কম্পিটিটিভ। আমি সেভাবে সবাইকে দেখেছি, এতে আমারও কিছুটা অবদান আছে, এটা বলতেই হবে আজকে। যদিও আমার প্রাইজ আমি নিজে করতে পারি না, এটা ভুল। অনেক ঝামেলা নিজেদের ভিতরে হচ্ছে, কিন্তু প্রত্যেকটা ঝামেলায় কিন্তু আমি শুনতে क्या प्रक्रिया है, पहले कमेटी का क्या काज खिलाफ था, कितना एक्टिविटी था, ये सारे बात पर चर्चा करेंगे। चर्चा करते हुए आने समय के लिए, भविष्य के लिए जिम्मेदार लोगों को चुनना है। जिम्मेदारी उसी को लगाया तो जिम्मेदार होता है। আমার এখানে কর্মসূচি আছে ইনমোসার সংগঠন বিষয়ক আলোচনা, আর সঙ্গে সঙ্গে আছে আমাদের এই যেসব মাইন্স চলছে, বিশেষ করে ওপেন কাস্ট মাইন্সের অ্যাক্সিডেন্ট রেট ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। সে ওপেন কাস্ট মাইনের অ্যাক্সিডেন্ট যাতে বন্ধ করানো যায় এবং সেই ব্যাপারে সজাগ রাখার জন্য ম্যানেজমেন্ট তথা সুপারভাইজারি স্টাফ সকলের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা এই কর্মসূচি বিভিন্ন জায়গায় করে চলেছি। এই হচ্ছে সুরক্ষা বিষয়ক আলোচনা আমাদের। আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে মাইনিং সুপারভাইজারি স্টাফের পদোন্নতি, প্রমোশনের ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের কেন্দ্র এরিয়াতে তথা ইসিএলে সমস্ত এরিয়াতে কিন্তু যতটা হওয়া দরকার নিয়ম অনুযায়ী ততটা ঠিকমতো হচ্ছে না। তাতে আমাদের মাইনিং স্টাফ, মাইনিং সর্দার এবং ওভারম্যানদের কেরিয়ার গ্রোথ ঠিকমতো হচ্ছে না, ডিপ্রাইভ হচ্ছে তারা। এটাকে ঠিকমতো করানোর জন্য अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।